कि अमरीका ने जो सोवियत यूनियन नाल कीता वो तो है ही सी, पर फ्यूचर रशिया ने देखिया चाइना दे नाल है। हालांकि रशिया जूनीयर पार्टनर है चाइना का। चाइना इलाका वाइज भी, आबादी वाइज भी, और सब तो वड्डी गल इकोनॉमी वाइज कर रहा है। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਡ ਓਮਨ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ है वो कदे क्वाड लफज ही नहीं इस्तेमाल करते। इंडिया दे सेंसिटिव लैवल दे समझ रखने वाले लोग ने, भावें ओपोजिशन च ने, वो समझ रहे हैं भी इधर एक पासे रशिया चाइना तालिबान दा अलायंस है, तो आके साडे सिर ते साडे लई ये तो बिजली वांग जिहड़ी है वो सानू साड़ सुट्टेगा। अफगानिस्तान दे मुद्दे ते अमरीका और यूके और फ्रांस की बिडिंग ते जिमें इंडिया ने क्विकली रेजोल्यूशन किया, जिहदे च उन्हां ने ये तो कहता जी अफगानिस्तान की धरती नूं ना बदलिया जा, ना वरतिया जाए दूजे लई। चाइना ने कहा कि वो जिहड़ा उन्हां दियां दहशतगर्द तंजीमां ने उन्हां बारे, जां रशिया दा उहदे ते कंसर्न। सो नतीजे के तौर पर रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन दे उत्ते वोट नहीं पाई, बाईकाट किया। दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं भारत के हवाले नाल कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच भारत ने अपने 1 महीने की प्रधानगी दौरान रूस की जिहड़ी हमायत है वो गवा ली है। सो 31 अगस्त नूं अफगानिस्तान संबंधी पास किए मते दा चीन ते रूस दोनों ने बाईकाट किया है। याद रहे, रूस हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच कश्मीर के मुद्दे ते भारत के हक विच वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह ही बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, की विचार ने? देखो, बेशक जदों तुसीं भारत के हवाले नाल अंदरूनी हालत देखते हो तो वो भी बद तो बदतर हुई है, और उन्हां दे जिहड़े बड़े एक स्टेज के उत्ते ऑप्टिमिस्ट किस्म के लोग भी, जिन्हां नूं लगदा सी कि मोदी बहुत वड्डे लीडर के तौर पर उभरिया है, उन्हें दुनिया दे विच घट्टो घट्ट भारत का ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਂਦਾ है, और ट्रंप नाल उसकी यारी वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बड़े किस्से हाईलाइट किए गए कि भाई हुण लंबड़ां दा मुंडा साडे मुंडे दा यार है। और उस सारे का नतीजा सी कि भी उन्होंने बिल्कुल अखां बंद करके वन साइडेड प्रो अमेरिका पॉलिसी ही नहीं लई, अमरीका की कच्छ च आके बह गए, और जिहड़ी बड़ी क्रैफ्टी तरीके नाल और बड़ी डेलीकेटली जिहड़ी पोस्ट 47 की लीडरशिप ने नेहरू की कमांड थले और बाद दे विच जिहड़ी कंटिन्यू रही, जिहड़ी कि नॉन अलाइनमेंट की लाइन सी, जिहदे थले वो दोनों पासियों जिहड़ा फायदा चुक रहे सी, है वो सोवियत यूनीयन के ब्लॉक सी, पर इन्नी हॉस्टिलिटी नहीं सी। अमरीका भी इसलिए 62 की चाइना के नाल जदों टक्कर हुंदी है तो सोवियत यूनीयन ने तो चीन नूं भरा वाला समझिया सी, उन्होंने तो मदद नहीं की। उस वेले कैनेडी और दूजे उन्होंने जहाज़ मदद असला फॉरन पहुँचे, क्योंकि भारत ने नॉन अलाइनमेंट के नाँ थले, पता तो अमरीका नूं भी सी कि सोवियत यूनीयन के नाल ही इन्हां दा है, लेकिन घट्टो घट्ट पब्लिकली दे बावजूद कि 65 71 दूसरे तीसरे दे पाकिस्तान के नाल जदों टकराव भी हुंदा है, पाकिस्तान का तो सोवियत यूनीयन नाल कोई कॉन्टैक्ट नहीं सी, पाकिस्तान फुली जिहड़ा है वो बगदाद पैक्ट के थले और दूसरा अमरीका का एलाई सी, लेकिन भारत ने दोनों नूं ही गुड ह्यूमर च रखा हुआ सी। हालांकि वो सोवियत यूनीयन का हिस्सा सी, मतलब इंटरनैशनल सारियां पॉलिसीज़ दे विच। ज्यों ही सोवियत यूनीयन का कलैप्स होया, 15 सूबे बने, इन्हां ने हौली 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 वो क्रीप करके निकलते अमरीका वाल जाना शुरू किया। रशिया सरवाइव किया, और अज जदों असीं देखते हैं कि पुतिन के थले, बेशक रशिया सोवियत यूनीयन तो नहीं है, लेकिन वो जिन्हों दे आर ट्राइंग टू रिकवर द लॉस्ट ग्राउंड, कि उन्होंने क्रीमिया च असर्ट किया अपने आप नूं, हुण वो यूक्रेन च कर रहे हैं, बेलारूस च उन्होंने असर्ट किया है, जॉर्जिया च कर रहे हैं, ताजिकिस्तान और दूसरे जिहड़े ने उन्होंने अपना फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। हुण उन्होंने वापस, और जो कुछ अफगानिस्तान दे विच अमरीका दे नाल होया,
ਉਹਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਰਿਜੋਇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਡ ਓਮਨ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਆਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ 2020 ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਔਰ ਡੈਪਸੋਂਗ ਔਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਦੋਆ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 40-50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਕਤ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਏ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਫਤੇ 'ਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਅੰਬ ਕਿਹਦੇ ਚੂਪੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਅੰਬ ਚੂਪਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਸਟ ਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਅਕਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੋਰ ਮੈਚਿਓਰਡਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੰਮਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 14-15 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਲ, ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਿਗ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਕੇ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਰਨ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 13 ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਸੀਬਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਜ਼ ਫਾਰ ਵਰੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਥਾਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, resolution has two meanings. The first is that the issue has been resolved or settled to India's satisfaction. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। That is not what happened at the UNSC. ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। The second meaning is that we have put our wishes on paper and got some others to sign that paper. That's all. ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ that is what had happened at UNSC yesterday. It is too premature to congratulate ourselves ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਜ਼ ਫਾਰ ਵਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪੈਂਟਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਪੀਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨ ਐਨ ਐਪਰੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ who is on a 3-day visit to Ladakh said expansionist approach of few countries resulted in border disputes. ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵੋਂਟ ਅਲਾਓ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟੂ ਅਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਦਾਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।